Baiklah, untuk selanjutnya marilah kita izinkan kepada Al-Habib dan Al-Mahbub Al-Habib Hanif bin Saleh Al-Attas untuk pembacaan kisah maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diiringi oleh tim hadrah Subhanul Ahbar pimpinan Al-Mukarram Ustaz Sulhan Fathullah. Kepada beliau-beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. الفاتحة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي خصاه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن الصحابة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، اللهم صل يا عليه. ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، اللهم صل عليه. وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، اللهم صل عليه. واغفر لكل مذنب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغنا نزوره. صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي اللهم صل عليه. على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا
ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي عليه صلي عليه وسلم يا ربي تغشى بنوري يا ربي حفظك وعملك يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صلي على محمد ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي نحتم بالمشفع يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد اللهم صل عليه ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقلتك يا سلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقلتك يا سلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقلتك يا سلام عليك أحمد يا حبيبي يا سلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. شكر صلاة على النبي. اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صلى الله عليه ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي صل عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث المنح السالب صلى الله عليه. عالم الكين والبين والزيل والذاهب يسبه الافل والميل والطالئ والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بادع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب صلى الله عليه. خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب صلى الله عليه. من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب صلى الله عليه. ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب صلى الله عليه. هل من طلب حاجة فون له المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواقب صلى الله عليه. والقم بين نادم والتائب وخايف لنفسه يعاتب وابق من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياب صلى الله عليه. فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو غائب. لا إله إلا الله. فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد اللهم صل صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء
وأجل الأصفياء وأكرم الحبايب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبعث من تهامه بين يدي القيامة، في ظهره علامة تظله الغمامة، تطيعه السحائب. صلى الله عليه. فجري الجبين ليلي الذوائب، ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب. سمعه يسمع صرير القلم، بصره إلى السبع الطباق الثاقب. صلى الله عليه. قدمه قبلهما البعير، فازلا ما اشتكاه من المحن والنوائب. صلى الله عليه. آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار، وخاطبته الأحجار، وحن إليه الجذو حنين حزين النادب. صلى الله عليه. يده تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب. صلى الله عليه. قلبه لا يغفل ولا ينام، ولكن للخدمة على الدوام مراقب. صلى الله عليه. إن أذي يعفو ولا يعاقب، وإن خُصم يصمت ولا يجاوب. صلى الله عليه. أرفعه إلى أشرف المراتب، في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب. صلى الله عليه. في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب، فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين، وصل إلى قاب قوسين، كنت له أنا النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله ما لاحت كواكب، على أحمد خير من ركب النجايب. الله ما لاحت كواكب، على أحمد خير من ركب النجائب. على حديث باسم الحبايب، فاز شكر اعطاف الركائب. صلاة الله ما لاحت كواكب، على أحمد خير من ركب النجائب. ألم ترها وقد مدت خطاها، وسالت من مدامعها السحايب. صلاة الله ما لاحت كواكب، على أحمد خير من ركب النجائب. وملت للحمى طربا وحنت إلى تلك المعالم والملايين. صلاة الله ما لاحت كواكب، على أحمد خير من ركب النجائب. جذب الزمام ولا تسوقها، فقايد شوقها للحي جاذب. فهم طربا كما هامت، وإلا فإنك في طريق الحب كاذب. صلاة الله ما لاحت كواكب، على أحمد خير من ركب النجائب. أتى حديث باسم الحبائب، فحاز شكر عطف الركائب.
هذا العقيد وبدأ وهذه باب الحي لاحت والمضارب وتلك القبة الخضراء وفيها نبي صلي عليه يجلو الغاية صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب هدى عادي صورة باسم الحبائب فهذا شكر طاف الرقائب قد صاح الرضا ودنا التلاقي صلوا عليه وقد جاء الهنا من كل جانب فقل لنفسي دونك والتملي فما دون الحبيب باليوم حاجب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب هدى حديث صورة باسم الحبائب فحدا شكر طاف الركائب نبي الله خير الخلق جمعا له على المناصب والمراتب له الجاه الرفيع له المعالي له شرف المعبد والمناكب فلو عنا سعينا كل يوم على الأحداق لا فوق النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب هدى حديث صورة باسم الحبائب فحدا سكر طاب الركائب ولو أن عبيدنا كل حين لأحمد مولدا وقد كان واجب عليه من المحارب كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب دوم الآل والأصحاب الطراد جميعهم وعد رده الأطائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب هدى حديث صورة باسم الحبائب فهذا شكر طاب الركائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقرا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الهبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت منه صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا معيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا رسول الله يا أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وصلى
أشرف الرسل محمد يا رسول الله وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورافته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم ولأصحاب السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وإنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا الموج الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم توبة هذه الليلة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور وفقنا ليوم الصليب وقصرنا على مر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعميك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وإن بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مرية لا نذمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجاد الخير في هذه الليلة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات تغفر ذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Alhamdulillah, Alhamdulillah baru saja telah kita ikuti bersama-sama, kita ikuti dan dengarkan bersama-sama pembacaan kisah maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan langsung oleh zuriyah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Habib dan Al-Mahbub Al-Habib Hanif bin Saleh Al-Attas. Mudah-mudahan dengan pembacaan kisah maulidnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allah berikan kita mahabbah kita kepada baginda Nabi hingga akhir hayat kita dan kepada zuriyah-zuriyahnya pun kita diberikan mahabbah yang tulus dan ikhlas hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin.
hadirin hadirat jamaah para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para pemirsa channel YouTube Nurul Qalbi Broadcast dimanapun Anda berada. Beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama kata sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan Majlis Ta'lim Nurul Qalbi. Tapi sebelumnya izinkanlah Al-Faqir mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurukum kepada guru-guru kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu kepada guru kita yang mulia Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Muhammad Jadid bin Abdul Rahman As-Sagaf, dan kepada guru kita yang mulia Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Zain bin Umar Al-Attas, dan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Haj Supandi SPDI. Kita doakan sekali lagi kepada guru-guru kita yang ada di hadapan kita, semuanya Allah berikan panjang umur dalam taat dan ibadah, Allah berikan kesehatan wal afiyah, dan Allah berikan manfaat ilmunya buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan langsung oleh pimpinan Majlis Ta'lim Majlis Ta'lim Nurul Qalbi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Akhina Kakanda Taufik Hidayatullah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat pada kesempatan malam hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di majlis maulid ini yang diadakan oleh Majlis Ta'lim dan Salawat Nurul Qalbi. Salawat teriring salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para alim ulama, para habaib, khususnya yang ada di tengah-tengah kita, yaitu yang mulia Al-Habib Muhammad Jadid bin Abdurrahman As-Sagaf, dan juga Al-Habib Zain bin Umar Al-Attas yang baru saja meninggalkan kita, Al-Habib Hanif bin Saleh Al-Attas, juga Al-Ustadz Haji Usman, dan juga Al-Ustadz Haji Supandi, dan juga Al-Ustadz Syafi'i Azami, dan juga para ustadz yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Juga ada guru kita Al-Ustadz Yayan Sofyan, ada Habib Ahmad Al-Attas, juga ada Wan Adi, juga banyak kawan-kawan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir. Alhamdulillah, berdirinya saya di sini, seharusnya Abang Supriyadi, mana tadi orangnya, beliau alhamdulillah tahun ini ketua pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya lagi ke belakang kali ya. Kata beliau, ente aja Bang yang ngomong. Ya udah dah, mau gimana lagi. Baik, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur, para tetangga, juga saudara-saudara semuanya yang telah ikut andil dalam perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur, juga para tetangga, juga para saudara-saudara yang telah ikut andil dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rezekinya diluaskan, yang sedang usaha juga usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga saya memohon maaf apabila ada di sana sini banyak kesalahan, khususnya para habaib, para ustadz, para guru. Barangkali ada jamuan, ada sambutan yang kurang berkenan, mohon sekali dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Juga para jamaah juga saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maafin ya, maafin, alhamdulillah dah. Juga saya juga mohon maaf kepada para tetangga yang mungkin halamannya kepake, ada yang usaha juga, ada yang dagang, libur dulu. Saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semata-mata kita melaksanakan acara ini untuk mensiarkan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, alhamdulillah dana terkumpul pada malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf, kurang lebih 47 juta. Alhamdulillah, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kepercayaan saudara-saudara sekalian, atas kepercayaan para donatur telah memberikan andilnya dalam acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga para tetangga yang udah bawain ini itu, bawain air segala macam. Saya ucapkan terima kasih, dan mungkin itu saja, lebih kurangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Baru saja telah kita dengarkan bersama-sama kata sambutan sekaligus kalimat tasyakur yang disampaikan oleh pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Qalbi, mewakili seluruh daripada panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Majelis Ta'lim Nurul Qalbi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi manfaat dan menjadi maklum adanya buat kita semuanya. Hadirin hadirat jamaah, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pemirsa channel YouTube Nurul Qalbi dimanapun Anda berada, baiklah, beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia, guru kita tercinta Al-Habib dan Al-Mahbub Al-Habib Muhammad Jadid bin Abdul Rahman As-Segaf. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad, Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khair illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifa su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Summa salatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin, al-qa'im bi huquqillah ma dhaqat illa wa farrajahallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali. Alhamdulillah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala aidan,
walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafattahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali salihah qabla an tusghalu wasilu alladhi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrakum lah. Wa qala al imam qutbil irsyad ghathil ibad wal bilad al habibul imam al barakah al habib Abdullah bin Alwi al Haddad ilzam kitaballah watba' sunnatan waqtad hadakallahu bil aslafi sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para guru-guru, para asatid, para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khususil khusus akhina al mahbub adda ila Allah fi qawlihi wa fi'lihi al habib Zain bin Umar al Attas mata'anna Allah bitul hayati. Begitu juga al ustaz, para asatidah sepuh kita al ustaz al asid Haji Usman wa Haji Ustaz Supandi mata'anna Allah bitul hayati min syarifah. Begitu juga sahibul majlis al mubarak nurul qalbi al ustaz Taufik Hidayah. Begitu juga para asatid, para sesepuh yang lainnya. Mohon maaf Habib tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat al-faqir kepada antum semuanya. Hadirin hadirat, para tetamu Rasulullah dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini di malam minggu yang penuh dengan keberkahan, Allah takdirkan kita berkumpul di satu majlis ta'lim Nurul Qalbi sebagai wasilah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini, Allah turunkan rahmat wal barakah, Allah ampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia dengan Allah bermudah, dan hajat akhirat Allah ampuni segala dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dijadikan sebaik-baiknya umat, ummatul marhumah, umat yang sangat disayang, dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi acara yang sangat penuh dengan keberkahan ini kecuali karena ada 3 faktor. Khususnya para panitia yang dipimpin oleh Al-Ustaz Taufik Hidayah mempunyai 3 faktor. Yang pertama adalah himmatuhum aliyah, semangat mereka yang tinggi untuk menjunjung tinggi syariat Allah, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, punya niatuhum insyaallah niatuhum salihah, punya niat yang baik mengenalkan jamaah yang hadir khususnya daerah sini dan yang lain-lainnya. Ini jalannya luar biasa, namanya Jalan Padat Raya, Padat Karya. Memang benar-benar padat, dan insyaallah padat karyanya adalah karya bisa menjadikan semua hamba Allah umat Nabi yang ada di sini dan yang lainnya adalah mengenal siapa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karyanya Majlis Ta'lim Nurul Qalbi sebagai panitia mencetak insyaallah para pemuda, para pemudi di tempat ini mengenal siapa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa idola yang harus kita idolahkan di dalam hati sanubari kita. Tidak ada lain kecuali junjungan kita Nabi besar Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan ma'azirul hadirin, para panitia kita selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat. Wabil khusus barangkali hadir di tengah-tengah kita RT-nya, RW-nya, lurah yang mewakili semuanya, para umara, wabil khusus para ulama senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Di dalam perkataan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi sahibul Maulid Simtu Durar
Beliau mengatakan jam'iyatul maulid jam'iyatun masyhudah. Perkumpulan maulid, perkumpulan yang di situ ta'zim wa takrim, ta'ziman wa takriman. Perkumpulan yang mengagungkan, memuliakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkumpulan yang dipandang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal habib la syakka annahu hadir, dan Rasulullah tidak diragukan lagi hadir di tengah-tengah kita. Makanya di dalam perkataan para salafun salih radhiyallahu anhum ajma'in, salah satu di antara mereka mengatakan anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'din rabbahu li huduri haflati maulidihi wa bi hudurihi hadarat arwah anbiya wal awliya fa bidzalika tanzilur rahmah. Bahwasanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk hadir di mana di atas muka bumi ini mengadakan maulidnya Rasulullah, dibacakan syamailir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq, ya Rabbi. Di mana di atas muka bumi ini dibacakan pujian-pujian untuk Nabi yang mulia, khairul anbiya wal mursalin, manusia yang sangat mulia yang ada di atas muka dunia ini. Beliau penghulu para nabi dan rasul, bahkan dunia dan seisinya tidak diciptakan kalau bukan beliau. Beliaulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa orang yang mengingat dengan membacakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Nabi Muhammad memohon izin kepada Allah untuk hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kita menjaga adab. Apabila ada di majlis maulid seperti ini, kita harus menjaga adab, karena akan hadir roh yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila roh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, hadarat arwah anbiya wal auliya, hadir juga roh-rohnya para nabi, roh-rohnya para rasul, roh-rohnya para aulia wasyuhada wassalihin. Karena generalnya datang, semua ikut hadir. Kenapa? Karena rohnya Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Apalagi dikatakan oleh para ulama Al-Habib Abdullah bin Saleh dan para habib yang lain, bahwasanya inda qiraah maulid diba, waktu dibacakan maulid diba lil Sayyidina Abdurrahman ad-Dibai, maka hadir dari awal sampai akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uzkurus shalah ala nabi. Maka para salafun saleh mengatakan fabidzalika tanzilur rahmah. Maka dengan hadirnya ruh Rasulullah, mengundang ruh-ruhnya para nabi, para rasul hadir, maka dengan itulah Allah turunkan rahmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semua yang hadir tidak pulang kecuali membawa barakah dari Allah, membawa rahmah dari Allah, membawa magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai hadis qudsi daripada Allah Subhanahu wa taala, "Qumu maghfuran lakum qad budilat sayiatikum hasanat." Bangunlah kalian, hai orang-orang yang ada di majlis baik, bangunlah kalian, karena kalian ulah diganti kejelekan-kejelekan kalian oleh Allah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa kalian sudah lebur, dihapus oleh Allah menjadi lembaran-lembaran yang kosong. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada malam hari ini bukan sekadar maulid. Ma'asyiral hadirin, nurul qalbi, cahaya hatiku. Jadi ini sudah jelas, tidak ada cahaya yang paling baik di dalam hati kita kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada idola yang ada di dalam hati kita kecuali orang yang sangat memperhatikan kita, hayyan wa maita, di waktu hidupnya sampai dekat ajalnya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada kita, ummati ummati, umatku umatku, saking sayangnya kepada kita. Tinggal kita ma'asyiral hadirin, bagaimana ingat kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah saking sayangnya kepada kita nunggu di jembatan Siratul Mustaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nunggu indal mizan di timbangan amal baik buruk kita. Rasulullah juga nunggu indal haud di telaga. Saking cintanya kepada kita. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, tidak ada lain peringatan Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Majlis Ta'lim Nurul Qalbi, mengenalkan semuanya kita kepada sosok yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibu ratib. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, "Man radiya bi Muhammadin nabiyya." Siapa di antara kalian yang ridha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, apa buktinya? Apa buktinya kalian mengaku Nabi Muhammad sebagai nabiku dan rasulku? Perlu bukti, ma'asyiral hadirin. Qutbil irsyad wa ghathul ibad wal bilad. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau memaparkan bagaimana tanda bukti kita menjadi sayang kepada Nabi kita Muhammad dan Rasul Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kita. Maka Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan, "Wa man radiya bi Muhammadin nabiyya kana bihi muqtadiyan wa bi hadyihi muhtadiyan wa li syara'ihi muttabi'an wa minas salati wassalam alaihi mukthiran wa li ahli baitihi wa ashabihi muhibban wa alaihim mutaradiyan wa mutarahiman wa ala ummatihi mushfiqan wa lahum nasihan." Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, apabila kalian menyebut-nyebut Nabi Muhammad SAW sebagai idola kita, kita cinta kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita, maka apa yang harus kita jalankan di dalam kehidupan ini? Yang pertama, ikutinlah jalannya Rasulullah, hidupkanlah sunnah-sunnahnya Rasulullah. Apalagi di zaman fitnah sebagai yang kita ada di dalamnya sekarang ini, maka satu sunnah yang kita kerjakan pahalanya 100 orang mati syahid. Satu orang mati syahid pahalanya surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Mudah-mudahan semua yang hadir yang mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu di antara yang kedua, bukan hanya mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus memperbanyak salawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa dikatakan oleh para ulama, seandainya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa orang yang bersalawat kepadaku satu kali dengan salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, satu salawat yang kita baca untuk Nabi Muhammad maka mendapatkan pahala 10 kali lipat. Para ulama di antaranya Qutbul Irsyad beliau mengatakan, seandainya satu salawat kita buat Nabi Muhammad dibalas sama Allah satu juga, maka cukup mulia yang luar biasa buat kita. Tapi ma'asyiral hadirin, satu salawat dari kita dibalas oleh Allah 10. Bagaimana yang membaca 10 salawat, 100 salawat, 1000 salawat, maka beruntunglah mereka akan mendapatkan kedudukan yang dekat dengan hadratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak menghidupkan sunnahnya dan memperbanyak salawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita aja nih jamaah Nurul Qalbi atau jamaah yang hadir, kalau ngelihat cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, apalagi seperti beliau-beliau Al-Habib Umar bin Hafid, Al-Habib Zain bin Ibrahim Samid, atau para habaib yang ada di sini, Al-Habib Segabah Harun dan habaib yang lainnya, nggak mau jauh, maunya dekat, mau dekat apa, memandang wajahnya nikmat, penuh rahmat, penuh keberkahan, musafahahnya bisa meleburkan dosa kita. Itu baru cucunya. Bagaimana dengan Sayyidil Wujud, kakeknya mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka modalnya masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan panjang umur, sehat walafiat. Perbanyaklah modal supaya kita dekat dengan hadratul Rasul dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya dan memperbanyak salawat dan salam kepada beliau Rasulullah SAW. Siapa orang yang memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, maka mendekatkan dirinya dengan hadratul Rasul SAW. Mudah-mudahan semua yang hadir didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di antara kita jangan sampai meninggal dunia sebelum melihat Rasulullah SAW
yaqdatan wa manama. Mudah-mudahan semua itu diizinkan oleh Allah dengan pandangan kita yang baik, dengan hati kita yang bersih, dengan keadaan kita yang baik, insya Allah Allah akan diperlihatkan bagaimana sosok yang mulia, zat yang mulia Rasulullah SAW di dalam mimpi kita atau di dalam jagodoh terjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh beruntung orang-orang yang terketuk hatinya untuk membantu acara seperti ini. Sungguh beruntung, keberuntungan yang luar biasa, hamba Allah dan umatnya Rasulullah SAW yang diajak untuk berpartisipasi di dalam acara seperti ini, baik tenaga, pikiran ataupun sebagian hartanya untuk kemaslahatan, untuk kelancaran acara Maulid dan Isra-nya Rasulullah SAW. Bagaimana komentar dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, min ajalis sahabah, min akbaris sahabah, khususnya sadatuna Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in, tentang ta'zim wa takrim buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardah? Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa orang yang mengeluarkan 1 dirham membantu untuk acara mengagungkan maulidnya Rasulullah, mengagungkan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, maka menjadi temanku, kata Sayyidina Abu Bakar, di surga. Secara tidak langsung Sayyidina Abu Bakar mendoakan orang yang telah mengeluarkan sebagian hartanya, pemikirannya, harta tenaganya untuk perayaan yang agung memuliakan Rasulullah, maka menjadi temannya Sayyidina Abu Bakar, khalifah yang mulia, bahkan mertuanya Rasulullah di surganya Allah. Yang kedua, khalifah yang sangat tegas, khalifah Rasulullah SAW yang kedua adalah khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Beliau mengatakan, man 'azzama maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad ahjal Islam. Orang yang mengagungkan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengagungkan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ahya Islam, faqad ahyal Islam, maka dia sudah mengagungkan atau telah menghidupkan ajaran syariat Islam, syariat agama Islam. Nurul Qalbi menjadi panitia di sini, mengagungkan, memuliakan Rasulullah dengan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah menghidupkan ajaran Islam. Mudah-mudahan di daerah jalan padat raya ini, mudah-mudahan semuanya orang-orang ini selalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai lupa hadiri majlis-majlis ta'lim. Banyak majlis-majlis ta'lim, di antaranya majlis Nurul Qalbi. Maka kalau orang ada di majlis Nurul Qalbi atau majlis-majlis yang lainnya, majlis Al-Munawwar Al-Habib Zain bin Umar bin Habib Zain bin Umar Habib Zain bin Umar Al-Attas, ini termasuk apa? Ada di dalam warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyril hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu yang ketiga dikatakan oleh khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Utsman bin Affan tentang perayaan maulidnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, man anfaqa dirhaman, siapa orang yang menginfakkan 1 dirham ala qiraati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk merayakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'annama, maka seakan-akan dia yang menyumbang tersebut apa? Syahida Badar wa Hunain, mengikuti, menyaksikan 2 peperangan yang sangat luar biasa, peperangan Badar dan peperangan Hunain. Sungguh luar biasa pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang partisipasi di dalam acara ta'zim wa takrim buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ma'asyiral hadirin, apa yang dikatakan oleh khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan gelar karramallahu wajhah, Allah muliakan pandangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena sebagian riwayat mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini Allah muliakan pandangannya, enggak pernah ngelihat kemaluannya. Mendapatkan seorang istri Az-Zahra. Siapa Az-Zahra? Binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, mendapatkan istri yang enggak pernah keluar darah haid. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi Muhammad.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib mantu Nabi Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan di dalam acara seperti ini, apa kata beliau? Man 'azzama, siapa orang yang mengagungkan perayaan maulidnya Rasulullah SAW, maka dia tidak meninggal kecuali membawa iman, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang mengagungkan perayaan maulidnya Rasulullah, orang yang merayakan acara Isra Mi'rajnya Rasulullah, insya Allah meninggalnya husnul khatimah, amin. Meninggalnya keadaan husnul khatimah, amin. Dalam keadaan husnul khatimah. Mari sama-sama kita membaca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Mudah-mudahan semua yang hadir meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini amalan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Pendek, ringkas, tapi pahalanya luar biasa. Setan yang dekat bisa kabur. Jadi bukan hanya ayat kursi bikin kabur setan, bukan hanya setan kabur, setan yang gemuk jadi kurus. Jadi kalau kita mau bikin kurus setan, baca Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan semua yang hadir, para panitia, para habaib, para asatid yang hadir, mudah-mudahan kita dimeninggalkan oleh Allah, diangkat roh dari jasad kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, kembali kepada perkataan Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, orang yang mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, selain mengikuti ajaran Rasulullah, memperbanyak salawat dan salam kepada beliau Rasulullah SAW, lalu apa yang harus kita kerjakan? Wali ahli baitihi wa ashabihi muhibban, terhadap ahlul baitnya Rasulullah, terhadap duriyahnya Rasulullah, terhadap sahabatnya Rasulullah harus kita cinta. Cintailah mereka, karena mereka ahlul baitnya Rasulullah, para sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang dicinta oleh Allah. Siapa orang yang dicinta oleh Rasulullah, pasti Allah cinta. Kalau Allah cinta, maka insya Allah masuk surga tanpa hisab. Siapa yang dicinta oleh Rasulullah? Para ahlul baitnya Rasulullah SAW, khususnya pembesar-pembicar ahlul bait, di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul SAW, Sayyidina Al-Hasan wal Husain, itu ahlul bait sukna yang bertempat tinggal dengan Rasulullah SAW. Adapun ahlul bait al-qurba adalah sebagai pewaris, adalah para dzurriyyah Rasulullah, para habaib, para syarifah. Mereka adalah anak cucu Rasulullah SAW. Siapa orang yang cinta kepada mereka dan cinta kepada ashabur Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, maka akan dicinta oleh Rasulullah. Maka tanda bukti orang itu cinta kepada Rasulullah, harus mencintai mereka-mereka yang dicinta oleh Rasulullah, para ashabur Rasulullah, para dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Wa ala ummatihi wa alaihim mutaradiyan wa mutarahiman, dan terhadap mereka kita harus ridha, harus sayang. Jadi kita kalau melihat di antara ahlul bait Rasulullah SAW ada yang tidak keluar, ya, tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh kakek moyangnya, maka kita harus mutaradiyan. Tapi kita juga harus mengingatkan, li'anna min alimatil mahabbah, di antara tandanya mahabbah kita kepada ahlul bait, bukan mendiamkan ahlul bait tidak sholat, bukan mendiamkan ahlul bait dalam keadaan tidak baik. Kita ingatkan dengan cara yang baik. Guru kami Al-Habib Ahmad bin Husin As-Saggaf, termasuk senior murid daripada Abu Yazid Muhammad bin Alwi Maliki, pas ditanya, ya Habib, ma alamatul mahabbah al-ajam ila ahlul bait, apa tandanya mahabbahnya orang ajam kepada ahlul bait? Kata beliau, ingatkan mereka apabila lupa. Itu tandanya mahabbah. Kalau mereka lupa, kalau ada ahlul bait nginep di rumah kita, ya kan, subuhnya kita udah sholat subuh, terus kita mengatakan biarin dia mah ahlul bait, jangan. Kita bangunkan, jadikan mereka imam. Itulah tandanya mahabbah yang baik kepada beliau Rasulullah SAW.
Dan yang terakhir dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa ala ummatihi musbiqan wa lahum nasihan. Dan di antara tanda kita cinta kepada Rasulullah SAW, sesama kita sebagai umatnya Rasulullah, umat yang sangat didambakan dan disayang oleh beliau Rasulullah SAW, harus saling sayang menyayangi. Yang tua sayang ke yang lebih kecil, yang kecil hormat ta'zim kepada yang lebih tua. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah sebagaimana yang diajarkan oleh Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, insyaallah hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Ma'asyiral hadirin, ada seseorang bertanya, apa itu barokah? Kan hidup, yang penting hidup itu barokah. Apa itu barokah? Barokah itu adalah bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Kalau barokah masuk ke dalam sosok pribadi kita, maka kita kalau udah berumah tangga akan menjadi suami yang menjadi qudwah, menjadi suri tauladan buat anak istri kita. Kalau barokah masuk kepada istri kita, maka istri kita akan menjadi istri yang salehah dan menjadi madrasah yang baik buat anak-anaknya. Karena seorang ibu itu madrasah yang pertama buat anak-anaknya. Lalu kalau barokah masuk ke dalam anak-anak kita, maka anak-anak kita menjadi anak-anak yang bari liwalidayhi, taat bakti kepada orang tuanya. Keberkahan kalau masuk ke usaha kita nggak bakal habis-habis, terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, bagaimana seseorang ingin mendapatkan berkah dari Allah? Bagaimana seseorang ingin mendapatkan keberkahan dari Allah? Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bagaimana seseorang itu kalau ingin hidup berkah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, seandainya penduduk bumi ini, seandainya penduduk Pondok Kelapa ini, Jalan Padat Karya, beriman dan bertakwa, maka apa balasan dari Allah? Dengan iman dan takwa kita kepada Allah, la fattahna alaihim barakat minas sama. Allah akan bukakan pintu keberkahan turun dari langit dan keluar dari bumi. Jadi tandanya orang ingin berkah dua, iman dan takwa kepada Allah. Al-iman wa taqwa sababani li husulil barakat minas sama wal ard. Iman dan takwa kita dua ini adalah penyebab turun berkah dari langit dan keluar dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi banyak yang bohong, banyak yang berdusta, ya kan? Imannya enggak iman beneran, kalau ada hajatnya doang baru beriman kelihatan orang soleh. Tapi kalau enggak ada hajat, dia udah ada semaunya. Gimana mau hidup berkah? Karena syaratnya orang mendapatkan berkah iman dan takwa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kalau orang iman dan bertakwa dengan iman yang takwa yang baik tidak mendapatkan keberkahan, mustahil, karena ini tertera nas Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fattahna alaihim barakat minas sama wal ard. Tapi sambungannya walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mudah-mudahan jamaah hadirin semua yang hadir, khususnya para panitia Nurul Qalbi dan yang hadir semuanya, mudah-mudahan dikuatkan iman takwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ahlan sahlan, dan mudah-mudahan kita dikuatkan mahabbah kita kepada para salihin. Inda dzikri salihin tanjilu rahmah. Kalau kita sering-sering menyebut nama orang soleh, ini kalau ibu-ibu, bapak-bapak pingin turun rahmat dan keberkahan di rumah kita, sering-sering menyebutkan nama orang soleh, sering-sering sebutkan namanya Habib Ali Kuitang, sering-sering sebutkan namanya Habib Husin Luar Batang, sering-sering sebutkan Habib Muhsin Keramat Jati. Inda dzikri salihin, waktu menyebutkan namanya orang-orang soleh di rumah kita, tanjilu rahmah, turun rahmat. Turun rahmat kepada siapa? Ke yang menceritakan kepada diri kita, seorang bapak, kepada anak istrinya, kepada anak-anaknya. Gimana anak-anak kita mau menjadi anak yang soleh dan salehah kalau anak orang tuanya tidak sering menyebutkan nama-namanya orang soleh? Inda dzikri salihin, waktu menyebutkan namanya orang soleh, tanjilu rahmah, turun rahmat. Wa kaifa bihudur majalisihim, bagaimana dengan hadir majlis-majlis mereka orang-orang soleh? Kuitang Al-Habib Ali bin Abdurrahman, Al-Hawi Al-Habib Muhammad, Habib Muhsin bin Muhammad, Habib Muhammad bin Ahmad Haddad,
Begitu juga habaib yang lainnya, dengan hadir di majlis mereka pasti kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa apabila kita ingin menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, bagaimana bapaknya kepada orang tuanya. Jadi kalau kita ingin nanya gimana entar nih anak-anak kita jadi orang yang bakti enggak sama kita, kuncinya gimana kita sama atasan kita, gimana kita sama orang tua kita. Kalau orang tua kita hormatin, otomatis tuh anak menjadi anak yang soleh, bakti sama orang tua sama kita. Tapi kalau kita nggak bakti sama orang tua kita, nggak bakalan anak kita bakti sama kita. Ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan yang hadir semuanya termasuk orang-orang yang barina liwalidayhi, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih yang tak terhingga kita ucapkan kepada guru kita yang mulia Al-Habib dan Al-Mahbub Al-Habib Muhammad Jadid bin Abdul Rahman As-Segaf, yang telah memberikan begitu banyak mau'izatul hasanahnya kepada kita, begitu banyak ilmunya yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi manfaat tentunya buat kita semuanya, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, agar kita dapat menambah cinta kita kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya kita terus mencoba untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya baginda Nabi kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara kita pada malam hari ini, dan untuk mentakhtimkan acara kita pada malam hari ini, marilah kita tutup acara kita dengan pembacaan doa yang kita mohonkan kepada guru kita untuk memimpin pembacaan doa penutup untuk acara kita pada malam hari ini, yaitu Al-Habib dan Al-Mahbub Al-Habib Fadli bin Mustafa Al-Idrus. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sini aja. Ustaz Jamil mana? Ayo. Baik. Acara kita tutup jam berapa sih ini emang? Jam 11, Jablay aja baru dandan. Maulid itu jam 11. Emang ada polisi di belakang? Enggak ada, itu takut. Baik, kita tutup jamaah. Sebelum kita tutup doa, saya mau pesan sebentar. Kata Nabi Muhammad SAW dalam satu sabda mulianya, sayati ala nati zamanuhum mujannina wala yadruna annahum mujannina. Akan datang satu zaman di mana zaman ini akan datang satu zaman kepada manusia. Yang jelas kalau zaman datang itu berarti kepada umat terakhir. Zamannya adalah zaman yang gila. Tapi orang-orang yang hidup pada zaman tersebut, dia kagak paham, dia kagak ngerti, dia kagak tahu bahwa zamannya gila. Dia hidup jadi orang apa, Bu? Gitu. Contohnya apa orang gila?
Ada kemarin orang mati, bapaknya mati, di selfie depan mayat. Berarti orang gila gak? Orang gila gak? Kemarin di BKT malam-malam turun dari motor pasangan, bukan suami istri, pasangan yang haram, di foto-foto peluk-pelukan, gila gak? Gila gak? Maka dari itu, ini kayak perayaan maulid begini, jangan dengerin orang bilang bid'ah, haram, dolalah. Teriakin aja, mulut lo botek kotok. Betul gak? Betul gak? Iya. Karena nggak ada nanti yang bisa bawa kalian semua di padang mahsyar nanti menghadap kepada Allah terkecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau nggak ketemu sama Nabi? Bu, mau nggak ketemu sama Nabi? Siapa yang tunjuk tangan? Nih anak punya amplop banyak. Tak dulu, saut aja lo. Yang udah pernah mimpi Nabi tunjuk tangan. Ini ada amplop nih. Yang udah pernah mimpi Nabi, emang anak pondok lapar rese-rese. Pengen mimpi Nabi? Pengen gak mimpi Nabi? Betul? Baik, doanya kita tutup sama selawatan. Siap gak selawatan? Mana vokal? Vokal mana vokal? Woi vokal, lu makan gaji buta lo vokal. Lo pada ngopi mengerokok. Asian lo. Ayo, ini yang berewokan nyamain aja ke gue. Gue nggak nanya. Ayo, mana vokal? Ini yang subur vokal. Udah nikah belum? Gue tanya sama dia, gue sepak lo. Ayo, udah nikah belum? Kesini nengoknya. Nah, gitu dong. Sian, 2023 belum nikah ya. Sian. Saya mau tanya ibu-ibu dulu nih, jangan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak nunjuk berarti bencong. Bu, siapa yang belum punya rumah? Kita tutup di akhir acara, kita tutup yang belum punya rumah tunjuk tangan. Tunjuk tangan ibu-ibu yang belum punya rumah masih kontrak, jangan malu. Ayo, bapak-bapak yang belum punya rumah tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Yang belum punya mobil, bapak-bapak, ibu-ibu yang belum punya mobil, mana yang belum punya mobil? Pikiran harta yang matre loh. Ayo, Bu, udah punya gelang keroncong belum? Mas, besok pergi ya ke pasar beli emas. Ayo, makanya kita baca, siap gak baca selawat? Anak kantor udah punya motor belum loh? Ini yang bukannya sendu sih ya, Mas. Udah punya motor belum loh? Jangan tawa. Udah punya motor belum? Kayaknya pakai NMAX terbaru enak ya. Ya kak? Oh, anak hadro, masya Allah, kayak begini-begini mukanya senyum dulu. Bu, kalau cari mantu anak hadro bu, saya kasih tahu, jangan yang lain. Hadro nih kalau hujan-hujanan dia nggak pakai jas hujan, hadronya ditutup. Kalau hujan-hujanan, hadronya ditutup. Hadronya aja dilindungin, apalagi anak perawan lo. Tuh, jangan ketawa-tawa lo. Tawa, dan wadon. Siap-siap baca selawat. Ibu-ibu yang nggak teriak, nggak kencang baca selawat, saya sumpahin lakinya kawin lagi. Oh, mana lakinya? Ada lakinya sini. Ada lakinya hadir. Kalau nggak hadir, saya blokin air. Ya, bapak-bapak baca selawatnya lembek, saya sumpahin besok nggak dapat obyekan. Anak muda, anak perawan nggak dapat jodoh loh. Ayo loh, baca selawat. Selawatnya tibil kulub. Ayo, tes. Allahumma Bismillah bang, songong amat lo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli bareng-bareng wa sallim ala selawat tibil kulub. Tibil kulub, tak dulu. Tibil kulub, biar hatinya bersih. Ya, baca selawat tibil kulub biar hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, gobul hajatnya, doanya diterima. Yang belum punya rumah dibeliin rumah, yang belum punya mobil dibeliin mobil, anak muda belum punya motor dibeliin motor, anak perawan dilamar orang kaya. Giliran anak perawan orang kaya, maknya kacamata matre emang. Ayo, selawat tibil kulub. Allahumma salli bareng-bareng ala sayyidi. Angkat tangannya, angkat tangannya. Munajat kepada Allah. Suaranya minta kepada Allah dengan keberkahan selawat
Kita tutup acara ini dengan selawat munajat kepada Nabi Muhammad, bertawassul kepada Nabi Muhammad. Segala hajat kita semoga digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi. Wa sallim. Allahumma salli ya Rabb. Unzur ilaina ya Rabb. Ya Rabb, malam hari ini kami munajat dalam acara yang mulia, acara kekasihmu Sayyidina Muhammad. Kabul hajat kami ya Rabb, ampunkan dosa kami ya Rabb, jangan jauhi kami dari rahmat-Mu ya Rabb. Pertemukan kami dengan kekasih kami, dengan kecintaan kami Sayyiduna Muhammad wa ala alihi. Sekali lagi biar keras. Wasallim. Allahumma salli. Angkat tangannya. Ya Rabb, kami orang-orang yang berkumpul malam hari ini tidak lain tiga bukan menunjukkan kasih cinta kami, rindu kami, kangen kami kepada Rasulullah, kepada Habibuna Muhammad. Pertemukan kami sebelum mati kami, perlihatkan kami sebelum mati kami, buka hijab kami agar kami bisa melihat wajah kekasih-Mu, agar bisa melihat wajah cahaya-Mu ya Rabb. Wa ala alihi wa sahbihi. Asgilis wa salli. Asgilis langsung. Allahumma salli ala sayyidina. Suaranya Muhammad wa asgilis zalimin bil zalimin. Sekali lagi. Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi. Allahumma salli ya Rabb, jauhkan kami dari perbuatan keji, jauhkan kami dari perbuatan mungkar ya Rabb. Ya Rabb, jangan Kau kirimkan pemimpin-pemimpin yang zalim ya Rabb. Ya Rabb, lemparkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang aman. Ya Rabb, hancurkan orang-orang yang menzalimi zuriat Nabi, menzalimi ulama, menzalimi daripada umat ini ya Rabb. Kami bertawassul, kami bertagarub kepadamu ya Rabb. Hujankan rahmat malam hari ini ya Rabb, pada negeri ini, pada kampung ini ya Rabb. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin dal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa Sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin Muhammadun Sayyidun kaulili wa saqalani wal fariqaini
ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أفضل ما قلت ونبينا من قبلي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله قم حضر كرامة يا سيدي يا حبيبي حضر قم كرامة يا سيدي يا حبيبي قم حضر كرامة انظر إلينا انظر إلينا انظر إلينا يا رب واجعلنا في عبادك الصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا bareng-bareng ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبول